पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। पंजाब इस वेले विच पंजाब दे, देश दे, दुनिया दे सारे वड्डे अपडेट साझे करांगे। सब तो पहलां पंजाब दे सारे शहरां दे विस्तार दी भी गल करांगे। पंजाब 'च 63,567 सैंपल ने जिहड़े वो टेस्ट किए गए ने, जिन्हां दे विचों 57,899 सैंपल अज तक नैगेटिव आए ने। और पंजाब 'च कुल पॉजिटिव मरीज़ां दा आंकड़ा जिहड़ा वो 2045 ते है, जबकि 1870 मरीज़ ने जिहड़े पंजाब 'चों हुण तक ठीक होके अपने अपने घरां नूं जा चुके ने। कुल एक्टिव केस पंजाब दे वख-वख सरकारी अते प्राइवेट हस्पतालों के 136 रह गए ने। ये गल सकून देने वाली है कि पंजाब 'च मरीज़ों की गिणती लगातार घट रही है और पंजाब 'च पूरे मुल्क नालों लोगों के मरीज़ों के ठीक होने की दर है जिहड़ी वो काफ़ी ज़्यादा वध गई है और पूरे मुल्क नालों साडी दर सब तो ज़्यादा है। उधर पंजाब दे विच 23 मई शाम तक मैडिकल बुलेटिन के मुताबिक 16 नवे मरीज़ है जिहड़े वो पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए। हालांकि लुधियाने के 6 मरीज़ जिहड़े ने वो RPF नाल संबंधित सन, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स नाल। सो उन्हां दी गिणती है जिहड़ी वो सेंट्रल पूल वाले पासे हुंदी है। सो 16 नवे मरीज़ ने जिहड़े पंजाब दे विच वो नवें पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हां दे विचों एक मरीज़ लुधियाने 'च बिल्कुल नवा केस है, एक बठिंडे का केस है, ये फॉरन रिटर्न है। पटियाला के 3 केस ने, इन्हां दे विचों एक हैल्थ वर्कर है अते 2 केस ने जिहड़े उन्हां दी ट्रैवल हिस्टरी है इंटरस्टेट, सो दूजियां स्टेटां च आंदे जांदे रहे ने। जलंधर 'च 3 नवे केस है, इन्हां दे विचों 2 बिल्कुल नवे केस हैल्थ वर्करस दे ने और एक नवा केस है जिहड़ा वो एक माइग्रेंट दा। कपूरथला दे विच एक है, ये भी नवा केस है, ये बारे पता किया जा रहा है। इन्हां दे सारे संपर्कों दीयां सूचियां बना के उन्हां दे सैंपल टैसट किए जा रहे हैं। अमृतसर 'च 4 केस है, जिन्हां दे विचों 3 तां ने जिहड़े वो कॉन्टैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव केसिस ने। सो जिहड़े पहले पॉजिटिव केस सी उन्हां दे संपर्कों चों आए ने और एक नवा केस है, उहदी ट्रैवल हिस्टरी है सूरत दी। सो उन्हां नूं भी सारिआं नूं उन्हां दे संपर्कों नूं भी देखिया जा रहा है। पठानकोट का एक नवा केस आया, इन्हां दी ट्रैवल हिस्टरी मुंबई की है। गुरदासपुर का एक नवा केस आया, इन्हां दी ट्रैवल हिस्टरी मुंबई की है। और मुक्तसर दे विच एक नवा केस आया है, ये भी नवा केस है। पता किया जा रहा है कि मुक्तसर दे विच इस व्यक्ति का संपर्क किस किस नाल होया। और 23 मरीज़ ने जिहड़े कल पंजाब दे विच होर नवें ठीक होकर अपने अपने घरां नूं चले गए ने। जलंधर तो 10 ठीक होकर गए, मुक्तसर तो 7, रोपड़ तो 1, फरीदकोट तो 4, फतेहगढ़ साहब तो 1। और पंजाब च कल कोई भी नवा मरीज़ स्वर्गवास नहीं होया। और कुल कले कले ज़िले की गल कर लीए, बहुत सारे ज़िले जिथे पहला कोई केस नहीं सी हुण उत्थे भी केस आए ने। कई ज़िले जिथे पहला केस सी वो हुण 0 हो गए ने, उत्थे हुण कोई केस नहीं है। जिवें रोपड़ है, रोपड़ मुक्त हो गया पूरी तरह नाल। अमृतसर च अज तक कुल 318 केस रिपोर्ट होए ने, जिन्हां चों 16 एक्टिव ने, 297 उत्थे अज तक ठीक होए ने। जलंधर च कुल आंकड़ा वध के हो गया 213 का, 17 एक्टिव ने हले भी हस्पतालों च ने, 190 उत्थे ठीक होए ने। लुधियाना दे विच कुल आंकड़ा 179 केसां दा है। 179 केस ने जिहड़े लुधियाना दे विच वो आए ने अज तक, जिन्हां दे विचों 86 केस ने जिहड़े वो दूजियां स्टेटां दे नाल उन्हां दा संबंध है। और आओ लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर की गल भी सुन लीए ताकि लुधियाने का सारा ब्यौरा है जिहड़ा वो पता लगे। अज मिति 23 मई 2020 तक जिला लुधियाना विच असीं 5742 सैंपल जिहड़े हैगे वो कलैक्ट कीते हैं, जिहदे विचों हुण तक 179 केस जिहड़े हैगे जिला लुधियाना दे नाल संबंधित बंदे जिहड़े हैगे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 86 बाहरले जिले या बाहरले स्टेटां दे बंदे जिहड़े कि लुधियाना च आके उन्हां दी टेस्टिंग हुई सीगी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 179 जिहड़े लुधियाना के केस हैगे उहदे विचों 135 पेशेंट जिहड़े हैगे उन्हां नूं डिस्चार्ज किया जा चुका है। 7 पेशेंट जिहड़े हैगे उन्हां दी अनफॉर्चुनेटली डैथ हो गई सीगी। इस वेले जिला लुधियाना के 37 केस 37 केसेस जिहड़े एक्टिव केसेस हैगे वो इस वेले जिला लुधियाना दे हैगे। तरन तारण दे विच कुल केस 153 ने। एक मरीज़ है जिहड़ा तरन तारण चों हाले भी एक्टिव है, 152 उत्थे ठीक होए ने। गुरदासपुर च केस वध के हो गए ने कुल 130। कुल 130 का आंकड़ा है, 6 उत्थे एक्टिव केस ने, 121 ठीक होए ने। शहीद भगत सिंह नगर दे विच कुल आंकड़ा 105 का है, 6 उत्थे एक्टिव ने, 98 ठीक होए ने। पटियाला दे विच कुल आंकड़ा वध के हो गया 107 का, उत्थे 7 एक्टिव केस ने हुण और 98 उत्थे ठीक होए ने। साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच कुल 102 सी, 0 एक्टिव है, कोई केस उत्थे एक्टिव नहीं है। 99 उत्थे ठीक होए ने, 3 उत्थे अज तक स्वर्गवास होए ने। हुशियारपुर का आंकड़ा कुल 102, 9 एक्टिव ने,
88 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 88 ਸੀ, ਹੁਣ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 66 ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁੱਲ 65 ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 61 ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 12 ਔਰ 49 ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 60 ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 59 ਰੋਪੜ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਤਮਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 59 ਸੀ, 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਸੀ, ਹੁਣ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 44 ਸੀ, 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 44 ਸੀ, 41 ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 42 ਸੀ, 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ, 41 ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 35 ਸੀ, 2 ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, 30 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 32 ਸੀ, 2 ਐਕਟਿਵ ਹੈ, 30 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 32 ਸੀ, 3 ਐਕਟਿਵ ਹੈ, 28 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 22 ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ, 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ 20 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ 1870 ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, 136 ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਕੁੱਲ 2045 ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 39 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਕੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਨੇ, ਆਂਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਿਸ 'ਚ ਆਉਣ, 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 1,25,101 ਔਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6,654 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੋ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 6,654 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 51,783 ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3,250 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 41.39% ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। 2028 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 1819 ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਿਰਫ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚਾਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ EGS, AIE
STR ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਦਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਦਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਡੈਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਡੈਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਰਖ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੇ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਨਸਾਨ ਨੇ। ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿਵੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਗਵਾਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਫੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਹਤਿਆਤ, ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਈਡੀਓ ਤੋਂ 73 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਰ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੈਨ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ। ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ 5 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੋਫ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।